লতা মঙ্গেশকরের শারীরিক অবস্থার ফের অবনতি। আপাতত আইসিইউতে ভেন্টিলেশনে রয়েছেন লতা মঙ্গেশকর। 27 দিন ধরে ব্রিচ ক্যান্ডি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন লতা। কেমন আছেন তিনি জানবো, সরাসরি কথা বলবো আমাদের প্রতিনিধি रवि जैन संगे। जी रवि, ये बताइए कि जब समूचा देश लता के लिए, लता मंगेशकर के लिए दुआएं कर रही है, तब क्या कुछ जानकारी आप ले पा रहे हैं? कैसी है लता मंगेशकर? कुछ देर पहले ये खबर आई थी कि लता मंगेशकर जो हैं वो ट्रीटमेंट को लेकर रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है। एक बेहद विश्वसनीय सूत्र ने ये जानकारी दी थी, लेकिन अब जो खबर आ रही है वो ये है कि लता मंगेशकर ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्ड कर रही है, लेकिन फिर भी उनकी हालत जो है वो काफ़ी नाजुक बनी हुई है। वो वेंटिलेटर पर हैं। पिछले हफ्ते उन्हें 2 दिन के लिए वेंटिलेटर से हटाया गया था, जब उनकी तबीयत में काफ़ी सुधार आया था। लेकिन आज यानी कि शनिवार को जब डॉक्टर प्रतीत समतानी मीडिया को संबोधित करने आए और उन्होंने जिन लफ्ज़ों का इस्तेमाल किया, उससे समझ में आया कि लता मंगेशकर की हालत काफ़ी गंभीर है। मीडिया से बात करने से पहले उन्होंने एक बयान जारी किया था, जिसमें उन्होंने ये जानकारी दी थी कि उनकी जो तबीयत है काफ़ी गंभीर है, यानी कि क्रिटिकल है वो, और उनकी तबीयत उनकी जो सेहत है उसमें काफ़ी गिरावट आई है। इसी के बाद अटकलों का दौर जो है वो बढ़ गया था। उसी के बाद हमें राज ठाकरे यहाँ पर नज़र आए, जो लता मंगेशकर के काफ़ी करीबी माने जाते हैं। 2:45 बजे वो आए थे और 4:15 बजे यानी 1.5 घंटे वो यहाँ रुके, और वो डॉक्टर प्रतीत समतानी के साथ नीचे गेट तक आए और प्रतीत समतानी ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि लता मंगेशकर का ट्रीटमेंट जो है चल रहा है, एग्रेसिव ट्रीटमेंट चल रहा है। उन्होंने एग्रेसिव वर्ड का इस्तेमाल किया और उन्होंने ये भी कहा कि वो ट्रीटमेंट को टॉलरेट कर रही हैं, और इससे ज़्यादा कुछ भी बताने से उन्होंने इनकार कर दिया था। इसके बाद से लगातार विभिन्न हस्तियों का आना जाना यहाँ पर लगा हुआ है। लता मंगेशकर की जो छोटी बहन है, जो मशहूर गायिका हैं आशा भोसले, वो भी यहाँ पर आई थी। तकरीबन 2 घंटे वो अस्पताल में रुकी, और जब वो बाहर जा रही थी तो मीडिया ने उन्हें घेर लिया, तो उन्होंने बताया कि सभी दुआ कर रहे हैं कि लता मंगेशकर जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। मैं भी दुआ कर रही हूँ, और अब उनकी तबीयत ठीक हो रही है, उसमें सुधार हो रहा है, यानी कि वो ट्रीटमेंट को रेस्पॉन्ड कर रही हैं। तो इसी तरह की खबरें अब निकल कर आ रही हैं कि वो ट्रीटमेंट को रेस्पॉन्ड तो कर रही हैं, लेकिन ये जानकारी भी हमें मिल रही है कि अभी भी उनकी जो हालत है वो बेहद गंभीर है, वेंटिलेटर पर हैं। और जो 5 डॉक्टरों की जो टीम है लगातार 27 दिनों से लता मंगेशकर की के इलाज में जुटी हुई है, वो इस वक्त उन्हें पूरी तरह से रिवाइव करने की कोशिश की जा रही है। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के माध्यम से उन्हें रिवाइव करने की कोशिश लगातार जारी है। और अभी पीयूष गोयल जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, वो भी आए थे। नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री हैं, उनका संदेश लेकर आए थे। उन्होंने मीडिया को बताया, एबीपी न्यूज़ को बताया कि हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की का जो शुभ संदेश है, स्वास्थ्य की जो कामना उन्होंने की है, वो उनके परिवार तक पहुंचा दी है। उन्होंने कहा कि पूरा देश इस वक्त लता मंगेशकर के ठीक होने का इंतज़ार कर रहा है, और हम भी यही प्रार्थना करते हैं कि लता मंगेशकर जल्द से जल्द ठीक होकर अस्पताल से घर पहुंचे। तो सबकी निगाहें इस वक्त दक्षिण मुंबई स्थित ब्रीच कैंडी अस्पताल पर लगी हुई है। मीडिया कर्मी तमाम जुटे हुए हैं। यहाँ पर बैरिकेडिंग कर दी गई है, पुलिस बंदोबस्त बढ़ा दिया गया है, अस्पताल की जो सुरक्षा है वो बढ़ा दी गई है। पुलिस यहाँ पर किसी को भी इकट्ठा होने नहीं दे रही है। किसी भी किस्म की भीड़ जो है यहाँ इकट्ठा नहीं हो सकती है। जल्द से जल्द ठीक होने की कामना हर देशवासी, जो लता मंगेशकर का जो फ़ैन है, हर तरह के जो उनके फैंस हैं तमाम, वो यही प्रार्थना कर रहे हैं कि लता मंगेशकर इस वक्त ठीक हो जाएं, जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। जो 27 दिनों से ब्रीच कैंडी अस्पताल में कोरोना होने के बाद से भर्ती हैं, वो ठीक हो जाएं और जल्द से जल्द वो अपने घर पहुंचें। जी शुक्रिया रवि, इस तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। কথা বলছিলাম আমাদের প্রতিনিধি রবি জৈনের সঙ্গে, এবং রবি যেটা আমাদের জানাচ্ছিল যে পীযূষ গোয়েল তিনি হাসপাতালে গেছিলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর শুভেচ্ছা বার্তা, সেই সঙ্গে লতা মঙ্গেশকরকে তিনি যাতে দ্রুত সেরে ওঠেন সেই প্রার্থনা আজ করছে এই মুহূর্তে সারা দেশ। আমি এখানে একবার আপনাদের শোনাতে চাইবো পীযূষ গোয়েল কি বলেছেন। लता दीदी की तबीयत पूछने के लिए अस्पताल में आया था। पूरा देश आज प्रार्थना कर रहा है कि लता दीदी जल्दी से स्वस्थ हो जाएं
जल्दी से यहाँ से उनको हम घर लेके जा सके। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी अपना शुभ संदेश लता दीदी के अच्छे स्वास्थ्य के लिए भेजा है। परिवार को मैंने कन्वे किया है। हम सब चिंतित हैं कि वो जल्द से जल्द ठीक हो और भगवान उनको लंबी आयु दे। আসছি পরের খবরে। প্রার্থী তালিকা নিয়ে উত্তর 24 পরগনা জুড়ে বিক্ষোভ চলছে। প্রার্থী বদলের দাবিতে কামারহাটিতে বাস, অটো, টোটো বন্ধ করে দিল আইএনটিটিওসি। আবার কোথাও হলো অবরোধ, কোথাও বিক্ষোভ। তবে প্রার্থী নিয়ে দলের ক্ষোভের কথা উড়িয়ে দিয়ে যাবতীয় দায় বিরোধীদের ঘাড়ে চাপিয়েছেন জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক। পাল্টা জবাব দিয়েছে বিরোধী শিবির। 107টি পৌরসভার ভোটে তৃণমূলের প্রার্থী তালিকা নিয়ে তুমুল অশান্তি। প্রার্থী পছন্দ না হওয়ায় উত্তর 24 পরগনা জেলা জুড়ে ছড়িয়ে পড়ল বিদ্রোহের আগুন। বারাসাত থেকে ব্যারাকপুর, দমদম থেকে কামারহাটি, সকাল থেকে দিকে দিকে বিক্ষোভ, অবরোধ। বিকেল গড়াতেই ক্ষোভের রেশ চূড়ান্ত পরিণতি নেয় কামারহাটি পৌরসভা এলাকায়। বন্ধ করে দেওয়া হয় বাস, টোটো, অটো। আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি, আমরা এই প্রতিবাদে আমরা এখন অটো থেকে নিয়ে রিক্সা, ট্যাক্সি, বাস এভরিথিং সব বন্ধ করে দিয়েছি। উত্তর ব্যারাকপুর পৌরসভার 23 নম্বর ওয়ার্ডের প্রার্থীকে মানতে না চেয়ে শনিবার সকালে মনিরামপুরে পথ অবরোধ করে তৃণমূল কর্মীদের একাংশ। তা নিয়ে পুলিশের সঙ্গে বচসা শুরু হয় তাদের। আমাদের ঘরের ছেলে দেবাশিস দে, ওনাকে প্রার্থী করতে হবে। দুদিন আগে বিজেপি থেকে যে এসছে রবীন ভট্টাচার্য, তাকে আমরা প্রার্থী হিসাবে মানছি না। উত্তর দমদমের 16 নম্বর ওয়ার্ডে প্রার্থী বদলের দাবিতে রাস্তায় টায়ার জ্বালিয়ে বিক্ষোভ দেখায় তৃণমূল কর্মীদের একাংশ। এগুলো সিপিএম, কংগ্রেস, বিজেপির খেলা। একদিন বলছিল বিজেপি বলে কিছু নাই, দলটা শেষ হয়ে গেছে। বিজেপির এত ক্ষমতা হয়ে গেছে, টিএমসির মধ্যে লোক ঢুকে গন্ডগোল করে দিচ্ছে। এইসব উল্টাপাল্টা বকে বলে ওকে বনে পাঠিয়েছেন দিদি। দলের কোনো নেতা আলোচনা করেন। আপনি কি মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলবেন এই প্রার্থী তালিকা নিয়ে? সুযোগ পেলে নিশ্চয়ই বলবো। একইভাবে প্রার্থী বিক্ষোভের আঁচ পড়ে অশোকনগরের 17 নম্বর ওয়ার্ড, বসিরহাটের 5 নম্বর ওয়ার্ড এবং বাদুরিয়ার 6 নম্বর ওয়ার্ডে। সমীরণ পাল, জয়ন্ত পাল ও সন্দীপ সমাদারের রিপোর্ট, এবিপি আনন্দ। কোথাও প্রার্থী বদল ঘিরে বিক্ষোভ, কোথাও প্রার্থী বদলের দাবি, কোথাও আবার প্রার্থী তালিকা ঘোষণা হতে বিরোধিতায় পোস্টার। তৃণমূলের প্রার্থী তালিকা নিয়ে অসন্তোষের নানা ছবি ধরা পড়েছে জলপাইগুড়ি ও দক্ষিণ দিনাজপুরে। পুরভোটে তৃণমূলের প্রার্থী তালিকা নিয়ে অসন্তোষ চলছে। শুক্রবার থেকে শুরু হওয়া বিক্ষোভ জারি রইল বাণী বন্দনার দিনেও। জলপাইগুড়ি পুরসভার 1 নম্বর ওয়ার্ডে জেলা পার্টি অফিসের সামনে বিক্ষোভ, অবরোধ। শহরের পথে মিছিল, বাদ থাকলো না কিছুই। তৃণমূলের একটি সূত্রে খবর, জেলা নেতৃত্বের তরফে শুক্রবার সন্ধ্যে 6টায় প্রথম যে তালিকা প্রকাশ করা হয়, সেখানে 1 নম্বর ওয়ার্ডে তৃণমূলের প্রার্থী হিসেবে মলয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম ছিল, কিন্তু সংশোধিত তালিকায় তা বদলে নীলম শর্মাকে প্রার্থী করা হয়। তারপরে ক্ষোভে ফেটে পড়ে তৃণমূল কর্মীদের একাংশ। নতুন লিস্ট এনেছে, আসছে, সেই লিস্ট আমরা মানি না। ক্ষোভের মুখে জলপাইগুড়ি জেলা তৃণমূল সভানেত্রী সাফাই, প্রার্থী তালিকায় কিছু ভুলভ্রান্তি থাকতে পারে, তা শুধরে নেবার চেষ্টা চলছে। অন্যদিকে জলপাইগুড়ি পুরসভার 21 নম্বর ওয়ার্ডে তৃণমূল প্রার্থী হিসেবে তারকনাথ দাসের নাম প্রকাশিত হতেই তার বিরোধিতায় পোস্টার পড়েছে ওই ওয়ার্ডে। তৃণমূলের প্রার্থী তালিকা ঘিরে ময়নাগুড়ি পুরসভার 17টি ওয়ার্ডের মধ্যে 14টি ওয়ার্ডেই ক্ষোভ সামনে এসেছে। এই পরিস্থিতিতে ওই পুরসভার নির্বাচন পরিচালন কমিটির চেয়ারম্যান পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছেন তৃণমূল নেতা অনন্ত দেব অধিকারী। প্রার্থী বিক্ষোভে রাত ছড়িয়েছে দক্ষিণ দিনাজপুরেও। বালুরঘাট পুরসভার 11 ও 22 নম্বর ওয়ার্ডে ঘোষিত তৃণমূল প্রার্থীর বিরোধিতায় একাধিক পোস্টার পড়েছে। 2 ওয়ার্ডে প্রার্থী বদলের দাবি তুলে ধরা হয়েছে পোস্টারে। রাজা চট্টোপাধ্যায় ও মুন্না আগরওয়ালের রিপোর্ট, এবিপি আনন্দ।
তৃণমূলের প্রার্থী তালিকা নিয়ে একাংশের ক্ষোভ, 19টি জেলায় ছড়িয়েছে বিক্ষোভ। এ নিয়ে তৃণমূলকে কটাক্ষ করেছে বিজেপি। দল থেকে বেরিয়ে গেলে বিদ্রোহ করলে কোনো ফল হবে না, স্পষ্ট বার্তা ফিরহাদ হাকিমের। তৃণমূলের প্রার্থী তালিকা ঘোষণার পরেই দিকে দিকে বিক্ষোভের ঝড়। কোথাও রাস্তায় টায়ার জ্বালিয়ে বিক্ষোভ, কোথাও পথ অবরোধ, কোথাও আবার বিধায়কের বাড়ির সামনে ক্ষোভে ফেটে পড়েন বিক্ষুব্ধরা। প্রার্থী হলেন এবং তৃণমূল কংগ্রেসের জয়েন্ট কবে করলেন? কেউ আবার টিকিট না পেয়ে ভেঙে পড়েন কান্নায়। সেই সমর্থন আর থাকেনি, তাই আজ আমি টিকিট পেলাম না। উত্তর থেকে দক্ষিণ সর্বত্র একই ছবি। পার্টির নেতা কে, দিদি না ভাইপো, সেটাই লোকে বুঝতে পারছে না। এই সুযোগে তাই ক্ষমতা একবার এসে গেলে লুটে খাওয়া যাবে, তাই এই মারামারি চলছে। আসলে তৃণমূল কংগ্রেসের একটা টিকিট পাওয়া মানে লটারি পাওয়া। যে লটারির লাইসেন্সে খুশি মতন তোলাবাজি করা যাবে, খুশি মতন ক্ষমতা প্রদর্শন করা যাবে। দলে থাকলে সুযোগ আসবে, দল থেকে বেরিয়ে গেলে, বিক্ষোভ করলে, বিদ্রোহ করলে কোনো ফল হয় না। সব মিলিয়ে পুরো ভোটে তৃণমূলের প্রার্থী তালিকা নিয়ে বিক্ষোভের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে রাজনৈতিক চর্চা। অনির্বাণ বিশ্বাস, ঐচ্ছিক ভট্টাচার্য ও সনদ ঝাড় রিপোর্ট, এবিপি আনন্দ। পুরভোটের আগে অনুব্রত মণ্ডলের মুখে হকি খেলার কথা জানে তুঙ্গে উঠেছে রাজনৈতিক চাপানুতর। বিরোধীদের অভিযোগ, ভয় দেখাতে এসব কথা বলছেন তৃণমূলের বীরভূম জেলা সভাপতি। ভোট এলেই অনুব্রত মণ্ডলের মুখে শোনা যায় নতুন নতুন শব্দবন্ধ। অতীতে ভোটের আগে অনুব্রত মণ্ডলের মুখে শোনা গেছে নকুলদানা, গুড় বাতাসা, চড়াম চড়াম ঢাক বাজানোর মতো অভিনব সব কথা। তবে বিধানসভা ভোটের আগে রাজ্য জুড়ে তোলপাড় ফেলে দিয়েছিল খেলা হবে শব্দবন্ধ। খেলা হবে, খেলা হবে, ভয়ঙ্কর খেলা হবে, এই মাটিতে খেলা হবে। রাজনীতির গণ্ডি ছাড়িয়ে আম জনতার মুখে মুখে করে এই স্লোগান। আর এবার পুরো ভোটের মুখে অনুব্রত মণ্ডলের মুখে শোনা গেল হকি খেলার কথা। শনিবার বোলপুরে তৃণমূলের জেলা পার্টি অফিসে দলীয় প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করেন অনুব্রত মণ্ডল। সেখানেই তিনি পুরো ভোটে হকি খেলার কথা বলেন। এরা যখনই আসে দেখবেন ওই পোগো বা জোকারদের যে চ্যানেলগুলো চেঞ্জ করে এদেরকে লোক দেখে। সুস্থ পৌর পরিষেবা এবং সুস্থভাবে আমাদের সমাজকে এগিয়ে চলা, তার জন্য কোন রকম যোগ্যতা আগ্রহ অনুব্রতদের নেই। প্রতিবার ভোটের আগে অনুব্রত মণ্ডলের এই ধরনের মন্তব্যে বিতর্ক তৈরি হয়, কিন্তু তারপরেও প্রতি ভোটের আগে নতুন নতুন শব্দবন্ধ শোনা যায় তৃণমূলের বীরভূম জেলা সভাপতির মুখে। আবির ইসলাম ও অনির্বাণ বিশ্বাস, এবিপি আনন্দ। রানাঘাট থেকে শান্তিপুর, বীরনগর থেকে চাকদা, তৃণমূলের প্রার্থী নিয়ে ক্ষোভ ছড়ালো নদিয়ার একাধিক পুরো এলাকায়। কোথাও রাস্তায় নেমে চলল বিক্ষোভ, কোথাও আবার প্রার্থীর বিরুদ্ধে সোশ্যাল মিডিয়ায় করা হলো তির্যক পোস্ট। আর এ নিয়ে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক চাপানুতর। পুরভোটে প্রার্থী তালিকা ঘোষণা হতেই বিক্ষোভ শুরু তৃণমূলের অন্দরে। বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, বীরভূমে বিক্ষোভ অবরোধ করে শাসক দলের নেতা কর্মীদের একাংশ। বিধায়কের বাড়ির সামনেও ক্ষোভ দেখান বিক্ষুব্ধরা। আর এই নিয়ে তৃণমূলকে কটাক্ষ করেছে বিজেপি। পুরভোটে তৃণমূলের প্রার্থী ঘোষণার পরই দিকে দিকে বিক্ষোভ অবরোধ। শনিবার বাঁকুড়ার 4 নম্বর ওয়ার্ডের লালবাজার এলাকায় রাজ্য সড়কের উপর টায়ার জ্বালিয়ে বিক্ষোভ দেখান দলের নেতা কর্মীদের একাংশ। ওই ওয়ার্ডে অমৃতা গড়াইকুণ্ডুকে প্রার্থী করেছে দল, তাকে বদলানোর দাবিতেই চলে বিক্ষোভ, যার নেতৃত্বে ছিলেন ওয়ার্ড সভাপতি উত্তম পাল ও প্রাক্তন কাউন্সিলর অনন্ত গড়াই। আদৌ তাদের এই গোষ্ঠীদ্বন্দ্বকে তারা দমাতে পারবে কিনা যথেষ্ট সন্দেহ আছে। কোনো জায়গা থেকে ক্ষোভ বিক্ষোভের খবর আমাদের কাছে আসেনি। এদিকে ঘোষণার পরই রাতারাতি বদল হয়েছে প্রার্থীর নাম। প্রতিবাদে শনিবার সকালে বীরভূমের রামপুরহাটে ক্ষোভে ফেটে পড়েন শাসক দলের নেতা কর্মীদের একাংশ। তৃণমূল বিধায়ক আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ির সামনে চলে বিক্ষোভ। বিক্ষোভকারীদের দাবি, 2 নম্বর ওয়ার্ডে প্রথমে প্রার্থী করা হয়েছিল প্রকাশ মণ্ডলকে, কিন্তু কয়েক ঘন্টার মধ্যেই তাঁকে সরিয়ে প্রার্থী করা হয় আনোয়ার হোসেনকে। আজকে সকালে দু-একটি পত্রিকায় দেখা যায় সেখানে আমার নামের পরিবর্তে অন্য একজনের নাম রয়েছে। সবাই একসঙ্গে ভোট করবে, দাঁড়ানোর ইচ্ছা তো থাকতেই পারে, মানুষ হলেই ইচ্ছা থাকবে। একইভাবে বিক্ষোভ দেখা দেয় পুরুলিয়া শহরের 6 নম্বর ওয়ার্ডে।
এখানে বিক্ষুব্ধ তৃণমূল কর্মীদের দাবি প্রাক্তন কাউন্সিলরকেই ফের এই ওয়ার্ড থেকে দাঁড় করাতে হবে। এই দাবিতে প্রায় 2 ঘন্টা অবরোধ করা হয় 32 নম্বর জাতীয় সড়ক। পূর্ণেন্দু সিংহ, তুহিন অধিকারী ও নান্টু পালের রিপোর্ট, এবিপি আনন্দ। দক্ষিণ 24 পরগনার রাধাকান্তপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের সিপিএম সদস্যকে অপহরণের অভিযোগ। জেলায় একমাত্র এই পঞ্চায়েতটি সিপিএম এর দখলে রয়েছে। পঞ্চায়েত দখল করতে তৃণমূল এসব কাজ করছে বলে অভিযোগ সিপিএম এর। অভিযোগ অস্বীকার করেছে তৃণমূল। আনন্দ লাইভ আজকের মতো এ পর্যন্তই। আবার আপনাদের সঙ্গে দেখা হচ্ছে সোমবার ঠিক রাত 10টায়। একটু পরেই অমৃতার সঙ্গে দেখুন 1 ডজন গল্প। চোখ রাখুন এবিপি আনন্দে।